Hello dear students, welcome in the class of inorganic chemistry. So friends, today we are going to start our next topic, that is factors affecting magnitude of crystal field splitting. So friends, there are some factors which will be the effect on crystal field splitting energy or the magnitude, that means the 10 dq value or crystal field stabilization energy value. So there are following four different factors which will be the effect on this crystal field splitting or the magnitude of crystal field splitting. So friend, before start this topic, in last lecture we discuss or we already discuss about the evidences of crystal field splitting. So there are three different things which will be the evidences for crystal field splitting. First one is ionic radii, then lattice energy and hydration energy. These three main things which will be already, or these three things we already discussed in last lecture. So now today we discuss about the factors which will be the effect on magnitude of crystal field splitting. So there are mainly four factors. The magnitude of crystal field splitting, that is 10 dq. First of all, understand this magnitude of crystal field splitting word. So the magnitude of crystal field splitting, that is 10 dq value. We know that this 10 dq value for the crystal field stabilization energy or uh, the energy gap or the gap between Eg to T2G whole. So this is 10 dq value. So this is magnitude of crystal field splitting. So the magnitude of crystal field splitting depend on the four factors. The first factor is geometry of the complex. Then the second is nature of the ligands. Third, principal quantum number. And the fourth one is oxidation state of metal ion. Now one by one we discuss these four factors. So first one is geometry of the complex. So in geometry of complex, the crystal field splitting energy of octahedral complex, we know that the crystal field splitting energy of octahedral complex is delta octa or 10 dq value. So this crystal field splitting energy for the octahedral complex is double than the 4 by 9 crystal field splitting energy of tetrahedral molecules, that is delta T. That means, so the delta T, or it is represented by the relation as delta T is equal to 4 by 9 delta octa. So this is very important equation for delta T. आता आतापर्यंत आपण बघत होतो फक्त अबाउट डेल्टा ऑक्टा. आता बघा डेल्टा ऑक्टा म्हणजे ही व्हॅल्यू, आपण फक्त आता 10 डिग्री व्हॅल्यू बोलत होतो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये. मी आधीही बोललो होतो की हा ओ जो आहे तो डिनोट करतो ऑक्टाहेड्रलसाठी. तर सेम आता टेट्राहेड्रलसाठी डेल्टा टी इज इक्वल टू, तर मग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जी आहे डेल्टा टेट्राहेड्रलसाठी ती 4 बाय 9 डेल्टा ऑक्टा, म्हणजे डेल्टा ऑक्टाची जी 10 डिग्री व्हॅल्यू आहे किंवा डेल्टा ऑक्टा जी व्हॅल्यू आहे ऑक्टाहेड्रलसाठी तसा 4 बाय 9 एवढी डेल्टा टेट्राहेड्रलची व्हॅल्यू, म्हणजे खूपच कमी आहे डेल्टा ऑक्टापेक्षा. सो देअरफॉर crystal field splitting energy of tetrahedral complex is less as compared to the pairing energy. So in octahedral complexes we know that the pairing energy is higher than the delta octa for strong field complexes or for octahedral complexes, but the delta tetrahedral is equal to 4 by 9 delta octa, which is very less as compared to द पेरिंग एनर्जी. ही महत्त्वाची लाईन जी आहे ती लक्षात ठेवायची की द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लेस ॲज कम्पेअर्ड टू पेरिंग एनर्जी, आणि ती डेल्टा टेट्राहेड्रल व्हॅल्यू ही लेस असल्या कारणाने ॲज कम्पेअर्ड टू पेरिंग एनर्जी द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन फॉर डेल्टा टेट्राहेड्रल. तर आपण ऑक्टाहेड्रलमध्ये बघितलं की ज्यावेळेस डेल्टा ऑक्टाची व्हॅल्यू ही कमी असते ॲज कम्पेअर्ड टू पेरिंग एनर्जी, म्हणजेच की पेरिंग एनर्जीची व्हॅल्यू ही ज्यावेळेस जास्त असते ॲज कम्पेअर्ड टू डेल्टा ऑक्टा,
then the compound is low spin complexes or strong field complexes, ज्यामध्ये आपण पेरिंग होते. जर तुम्हाला आठवत असेल तर ज्यावेळेस पेरिंग एनर्जी ही जास्त असते डेल्टा ऑक्टापेक्षा, त्यावेळेस तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस असतो. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स म्हणजेच की स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, ज्याच्यात स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड्स असतात. स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड कुठल्या सायनाइड, कार्बोनिल सारख्या लिगँड्स ज्या आहेत त्या लिगँड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. आणि त्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेसमध्ये काय होतं हेही आपण डिस्कस केले की त्याच्यात T2G2Eg म्हणजे अनपेअर इलेक्ट्रॉन फिलिंग न होता त्याच्यात पेरिंग होऊन जाते. पेरिंग झाल्यानंतर ती पेरिंग एनर्जी आहे ती इन्क्रीज होत असते ॲज कम्पेअर टू डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू. तर आता आपण बोलतो आहे डेल्टा टेट्राहॅड्रल. आपला फॅक्टर जो आहे तो जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपल्याला माहिती 3 वेगवेगळे जॉमेट्रीज आहेत. आतापर्यंत आपण डिस्कस केलेला फर्स्ट वन इज for coordination number 6, that is octahedral geometry. Then for coordination number 4, we know that there are two different geometries. First one is tetrahedral geometry and another is square planar geometries. तर मग आपला हा जो फॅक्टर आहे जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंगसाठी तो नेमका काय इफेक्ट करतो आपण याबद्दल डिस्कस करतोय. तर मग डेल्टा टेट्राहेड्रलची जी व्हॅल्यू असते मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू किंवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंगची जी व्हॅल्यू असते ती 4/9 डेल्टा ऑक्टा, म्हणजे डेल्टा ऑक्टाची जेवढी 10 व्हॅल्यू आहे त्याची 4/9 जी व्हॅल्यू येणार आहे ती डेल्टा टेट्राहेड्रलसाठी आहे, जी की खूपच कमी आहे. आणि कमी असल्याकारणाने मग आपण हेही बघितलं की ती जी व्हॅल्यू असणार आहे डेल्टा टेट्राहेड्रलची ती पेरिंग एनर्जीपेक्षा सुद्धा कमी असणार आहे. आणि कमी असल्याकारणाने ते जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ते ऑलवेज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दाखवतात. त्याच्यात लो स्पिन हाय स्पिन ही कन्सेप्ट लागत नाही. म्हणजे फक्त वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस म्हणजे ज्यावेळेस डेल्टा टेट्राहेड्रलची आपण ज्यावेळेस डेल्टा टेट्राहेड्रलची ज्यावेळेस आपण कॉम्प्लेक्सेस बघणार आहोत त्यावेळेस लो स्पिन हाय स्पिन ही कन्सेप्ट येत नाही. डेल्टा टेट्राहेड्रल किंवा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये सगळेही जे कॉम्प्लेक्सेस असतात, इन शॉर्टमध्ये सांगायचं एवढंच की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसमधले सगळे कॉम्प्लेक्स जे असतात ते ऑलवेज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असतात. हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स म्हणजेच की सगळे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस असतात. वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस म्हणजेच त्याच्यात कुठल्याही पद्धतीची पेरिंग होत नाही. इलेक्ट्रॉन्सची जी फिलिंग असते ती अनपेअर्डली इलेक्ट्रॉन्स जे असतात ते फिल होत जातात. एवढंच महत्त्वाचं. हे झालं टेट्राहेड्रलबद्दल. नाव द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस. आता जी स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेससाठी जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीची जी व्हॅल्यू आहे तर ती डेल्टा SP. SP स्टँड्स फॉर स्क्वेअर प्लॅनर, डेल्टा O फॉर डेल्टा ऑक्टा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा टेट्राहेड्रल and delta SP is equal to delta square planar or 10 dq is greater than the crystal field splitting energy of octahedral complexes. तर आपण टेट्राहेड्रल बद्दल बोललो मगाशी की टेट्राहेड्रलची व्हॅल्यू जी असते ती 4/9 डेल्टा ऑक्टा असते, म्हणजे खूपच कमी असते ॲज कम्पेअर टू ऑक्टाहेड्रल. आता जर आपण डेल्टा स्क्वेअर प्लॅनरबद्दल बोललो किंवा जे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जी आहे ती स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेसची ही ग्रेटर दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अतिशय महत्त्वाचं की ज्यावेळेस स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस असणार आहेत त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जी असणार आहे ती डेल्टा ऑक्टाहेड्रलपेक्षा किंवा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसपेक्षा डेल्टा स्क्वेअर प्लॅनरची जी व्हॅल्यू असणार आहे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी असणार आहे ती हायर असणार आहे. आता तिघांचं रिलेशन आलं डेल्टा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लॅनर. तर म्हणजे आता बघा की जास्त असणार आहे म्हणजे किती डेल्टा स्क्वेअर प्लॅनर इज इक्वल टू 4/3 डेल्टा ऑक्टा. ही 4/9 होती डेल्टा टेट्राहेड्रलची, स्क्वेअर प्लॅनरची आहे 4/3 डेल्टा ऑक्टा, म्हणजेच की ऑक्टाहेड्रलपेक्षा जास्त आहे 4/3, म्हणजे डेल्टा स्क्वेअर प्लॅनरची जी व्हॅल्यू आहे ती ऑक्टाहेड्रलपेक्षा जास्त येते. सो द स्टॅबिलिटी ऑर्डर फॉर डिफरंट जॉमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज गिवन ॲज फॉलो. तर मग आपण आता मगाशी म्हणजे आता जे बघितलं की ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपण सुरुवातीला बघितलं की टेट्राहेड्रलची जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी असते ती ऑक्टाहेड्रलपेक्षा कमी असते आणि आता जे बघितलं की स्क्वेअर प्लॅनरची जी असते ती ऑक्टाहेड्रलपेक्षा जास्त असते. मग ते रिलेशन अशा पद्धतीने आलं किंवा ती स्टॅबिलिटी ऑर्डर अशा पद्धतीने आली
की सगळ्यात जास्त स्क्वेअर प्लेनरची जी आहे ऑक्टाहेड्रलपेक्षा जास्त, त्यानंतर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल व्हॅल्यू, आणि जी डेल्टा टेट्राहेड्रलची आहे ती सगळ्यात कमी आहे, जी की आहे 4/9. तर अशा पद्धतीने स्टॅबिलिटी ऑर्डर येणार आहे. सगळ्यात जास्त स्टेबल कोण असणार आहे? डेल्टा एस पी फॉर स्क्वेअर प्लेनर, देन डेल्टा ऑक्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल अँड डेल्टा टी इज फॉर डेल्टा टेट्राहेड्रल. आणि जर त्याची एनर्जीबद्दल बोललो किंवा त्याचं किती पटीने ते मोठा किती पटीने त्याचं जास्त आहे, तर स्क्वेअर प्लेनर इज इक्वल टू 4/3 डेल्टा ऑक्टा, देन डेल्टा ऑक्टा फॉर ओनली डेल्टा ऑक्टा अँड 4, म्हणजेच काय, तर 4/3 डेल्टा ऑक्टा इज ग्रेटर दॅन द डेल्टा ऑक्टा अँड डेल्टा ऑक्टा इज ग्रेटर दॅन 4/9 डेल्टा ऑक्टा. दिस इज फॉर स्क्वेअर प्लेनर, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल अँड दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल. तर यावरून आपण हे सांगू शकतो की ज्यावेळेस वेगवेगळे जॉमेट्रीज असणार आहे. आता आपण मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू बघितली, म्हणजे CFSC व्हॅल्यू जी आपण कॅल्क्युलेट केली, तर ती तिघही जॉमेट्रीजमध्ये डिफरंट असणार आहे. कारण की आपण जर त्याची स्टॅबिलिटी ऑर्डर बघितली, त्या स्टॅबिलिटी ऑर्डरनुसार त्याची CFSC व्हॅल्यू सगळ्यांची डिफरंट येणार आहे. आणि आपण जो टॉपिक बघतोय की फॅक्टर्स अफेक्टिंग मॅग्निट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, म्हणजेच क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीची किंवा मॅग्निट्यूडसाठी जी व्हॅल्यू असणार आहे त्याला कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात. तर आता जो बघितला आपण जॉमेट्री, ज्यावेळेस वेगवेगळ्या जॉमेट्रीज असणार आहेत त्यावेळेस त्याची CFSC व्हॅल्यू किंवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग व्हॅल्यू जी असणार आहे ती डिफरंट असणार आहे. सो दिस इज फर्स्ट फॅक्टर. सो देअरफॉर magnitude of crystal field splitting is depend on the geometry of the complexes. Now the second factor is nature of ligands. पहिला आपण फॅक्टर बघितला जो होता जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. 3 वेगवेगळ्या जॉमेट्रीज आपण बघितल्या. तिघांची CFSC व्हॅल्यू जी आहे ती डिफरंट असणार आहे. कुठली ग्रेटर असणार आहे किंवा कुठली स्टॅबिलिटी ग्रेटर. स्क्वेअर प्लेनरची स्क्वेअर प्लेनरची CFSC इज ग्रेटर दॅन delta octa, or delta octa is greater than delta hetero. Now the second factor is nature of ligands. We know that about the ligands. The ligands are classified as a weak field and strong field ligands. We know that the ligands which cause a small degree of splitting of d orbitals are called weak ligands, and the ligands which cause a large splitting are called as strong ligands. आता weak field ligand आणि strong ligand कुठले आहे त्याच्याबद्दल आपण खूप डिस्कशन केलेलं आहे. तर कुठल्या वीक लिगँड्स आणि कुठल्या स्ट्रॉंग लिगँड्स. तर ज्या लिगँड्स स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग दाखवतात त्यांना आपण वीक लिगँड्स म्हणतो, आणि ज्या लिगँड्स लार्ज स्प्लिटिंग दाखवतात त्यांना आपण स्ट्रॉंग लिगँड्स असं म्हणतो. सो फॉर सेम मेटल आयन हॅविंग सेम ऑक्सिडेशन स्टेट, द CF splitting or the crystal field splitting value, that is delta octa or the 10 changes with changes the ligand. तर बघा, आता ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्सचा चार्ज किंवा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट सेम असणार आहे, स्ट्रॉंग लिगँड आणि वीक लिगँड दोघंही वेगवेगळे लिगँड्स असल्यामुळे ती क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग व्हॅल्यू डिफरंट दाखवणार आहे. स्ट्रॉंग फील्डमध्ये पेरिंग होते, वीक फील्डमध्ये पेरिंग होत नाही. आपण चार्टमध्ये बघितलं की दोघांची CFSC व्हॅल्यू ही डिफरंट येते, वीक फील्ड लिगँड असल्यावर आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगँडवर. पण त्याच्या पुढे जाऊन ज्यावेळेस मेटल सेम आहे, काही कॉम्प्लेक्सेसमध्ये जर बघा आपण, आता विषय फक्त लिगँड्स आहे, मेटल सेम आहे, त्याच्यावरची ऑक्सिडेशन स्टेट सेम आहे. तर ज्यावेळेस मेटल सेम आहे आणि त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट सेम आहे, पण त्याची लिगँड जी आहे ती वेगळी आहे, त्यावेळेस त्याची CFSC व्हॅल्यू किंवा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग व्हॅल्यू ही डिफरंट असणार आहे. तर त्याचे एक्झाम्पलवरून तुमचं अजून क्लिअर होईल. फॉर एक्झाम्पल CrCl6, देन CrH2O6, हेक्साक्रोमियम, देन हेक्साक्लोरोक्रोमेट, then hexamine chromium and the hexacyanochromate. These 4 examples is here. All complexes having same metal, that is chromium and chromium. Then all metal ions having same oxidation state, that is chromium plus 3 and chromium plus 3, only differ in their ligands. All complexes having different ligands. Here is chlorine is as a ligand, then water molecule as a ligand, here ammonia as ligand, and here cyanide as a ligand. So same metal ion, same oxidation state, but only differ in their ligands.
तर त्याची लिगॅंड्स ज्यावेळेस डिफरंट असणार आहे त्यावेळेस त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बघा मॅक्झिमम ॲब्सॉर्प्शनसुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं आहे. इथे आहे 13650, इथे परत इन्क्रीज झाला 17800, देन 21700 अँड लास्ट वन इज 26300. तर वरून बघा इन्क्रीज होत झालेला आहे. परत CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग व्हॅल्यू जर बघितली आपण डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू तर किलो जूल पर मोलमध्ये तर 163 आहे फॉर क्लोरीन हॅविंग क्रोमियम +3चा कॉम्प्लेक्स. देन फॉर हेक्सा aqua complex there is increases from 162 to 163 to 213. Then for hexa amino the crystal field splitting value is 259, from 213 to 259 increases, and last one 259 to 314 increases. तर हा फॅक्टर अतिशय महत्त्वाचा आहे की स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड लिगँडवर जर तुम्ही लिगँड्स बघितला क्लोरीन आपल्याला माहिती आहे की वीक फील्ड लिगँड आहे, त्याच्यापेक्षा ॲक्वा लिगँड थोडी स्ट्रॉंग आहे. त्यानंतर अमोनिया लिगँड जी आहे ती स्ट्रॉंग लिगँड आहे आणि अमोनियापेक्षा सायनाइड लिगँड जी आहे ती स्ट्रॉंग आहे. तर मग ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्समध्ये तुमचा मेटल आयन सेम आहे, त्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट जरी सेम आहे, पण ज्यावेळेस त्याची लिगँड डिफरंट असणार आहे वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्डनुसार तर त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग व्हॅल्यू किंवा डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू जी आहे ती डिफरंट असणार आहे किंवा इन्क्रीज होत जाणार आहे. सो दिस इज सेकंड फॅक्टर. नाव द थर्ड फॅक्टर इज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. तर आपण वरचे कॉम्प्लेक्सेस बघितले तिथे ऑक्सिडेशन स्टेट जी होती ती सेम होती. आता पुढचा फॅक्टर आहे ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. सो द हायर द ऑक्सिडेशन स्टेट दॅट मीन्स हायर चार्ज ऑफ मेटल कटायन देन द ग्रेटर विल बी द मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू. ही महत्त्वाची लाईन लक्षात ठेवायची आहे की सेंट्रल मेटल आयनवर जर वेगवेगळा चार्ज असेल किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट वेगवेगळे असेल तर ज्या ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा ज्या कॉम्प्लेक्सची ऑक्सिडेशन स्टेट ही हायर असणार आहे किंवा त्याच्यावर हायर चार्ज असणार आहे त्यावेळेस हायर चार्ज असणारा जो कॉम्प्लेक्स आहे त्याची मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू जी आहे ती ग्रेटर असणार आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीजेस द मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू फॉर डेल्टा ऑक्टा इन्क्रीजेस. The higher oxidation state of metal causes the ligand to approach more closely to it and the ligands causes more splitting of the d orbitals. तर हे कशामुळे होतं की जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होईल तेवढा मेटलची इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंगची कॅपॅसिटी ही जास्त होणार आहे आणि त्यावेळेस तो लिगँड जी आहे ती मेटलकडे जास्त अप्रोच होणार आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन. तर जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होईल तेवढा निगेटिव्ह जी आहे ती मेटलकडे अप्रोच व्हायची जी टेंडन्सी आहे ती इन्क्रीज होणार आहे. त्यामुळे जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होईल तेवढी लिगँड जी आहे ती मोर क्लोजली इन सेंट्रल मेटल आयनचा आणि लिगँड जास्त क्लोजली आल्यामुळे त्याची स्प्लिटिंग जी आहे ती मेटल डी ऑर्बिटलसोबत लिगँड्सची इन्क्रीज होणार आहे. तर हे दोन एक्झाम्पल्स दिलेत आहेत आपल्याला कॉम्प्लेक्स बघा हेक्सा ॲक्वा कॉम्प्लेक्स विथ कोबाल्ट अँड हेक्सा ॲक्वा कोबाल्ट +3. तर बघा लिगँड सेम आहे दोघांमध्ये मेटल आयन सेम आहे फक्त डिफरंट कुठे आहे +2 आणि +3. CO कोबाल्ट +2 अँड दिस इज कोबाल्ट +3. सो ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर कोबाल्ट इज +2 इन दिस कॉम्प्लेक्स and in this complex the oxidation state is +3. So ligand is H2, both having same ligand. The maximum absorption of delta or maximum absorption value is 9300 for +2 and for +3 18200. That means near to doubled. If we see the delta octa value or crystal field splitting value for +2 is 26.5 and for +3 ion cobalt +3 ion is 53. It means near to double 26 into 2 52. It means बघा फक्त पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज झाला +2चा +3 झाला तर तुमची CFSC व्हॅल्यू किती इन्क्रीज झाली डायरेक्ट दुपटीने जी आहे CFSC व्हॅल्यू इन्क्रीज झालेली आहे. सो दिस इज also very important factor for magnitude value or increases the magnitude value. That means higher the positive charge higher the magnitude of crystal field splitting. तर अतिशय महत्त्वाचा हा सुद्धा एक फॅक्टर आहे दॅट इज ऑक्सिडेशन स्टेट. नाव
and the last factor is principal quantum number. So the principal quantum number of d orbitals of metal ions. What is principal quantum number? So in the complex having the metal cations with same oxidation state and same number of d electrons, the magnitude of delta for analogous complexes within the given group increases about 30% to 50% from 3d to 4d. So this is principal quantum number. 3d to 5d, 3d सिरीज वेगळी आहे आणि 4d सिरीज. जर आपण स्कॅन्डियम 3d to 4d 5d जर आपण बघितले 1s2 2s2 आपण जातो ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काढताना, तसंच मग आधी 3D पर्यंत पोहोचतो. मग 3D पासून परत 3D to 4D. तर ज्यावेळेस हा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीज होतो फ्रॉम 3D to 4D, देन द analogous or the magnitude which analogous which is increases about 30 to 50%. ज्यावेळेस 3D to 4D सिरीज ज्यावेळेस जम्प होणार आहे त्यावेळेस ती डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू असणार आहे किंवा मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू ही 30 to 50% जी आहे ती इन्क्रीज होणार आहे. आणि सेम अमाऊंटमध्ये 4D to 5D सुद्धा होत असताना इथे 3D to 4D झालं, तेच 4D to 5D झालं, तर त्यावेळेस सुद्धा ती 30 to 50% जी आहे CFSE व्हॅल्यू ती इन्क्रीज होणार आहे. इट इज बिकॉज हे कशामुळे होतं ते बघूया. ऑन मुव्हिंग 3D to 4D and 4D to 5D the size of d orbitals increases and the electron density decreases in them. तर हे का होतं माहिती का? 3D to 4D जाताना जे मेटल आयनची किंवा डी ऑर्बिटल्सची जी साईज आहे ती इन्क्रीज होते इलेक्ट्रॉन किंवा मुव्हिंग होताना 3D to 4D और 4D to 5D. तर ती साईज इन्क्रीज झाल्यामुळे डी ऑर्बिटलची ती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती डिक्रीज होऊन जाते आणि याच्यामुळे मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू जी आहे ती 30 to 50% इन्क्रीज होत असते. देअरफॉर द लिगॅंड कॅन अप्रोच मेटल कटायन विथ लार्जर डी ऑर्बिटल्स मोर क्लोजली. आणि ज्यावेळेस डी ऑर्बिटलची साईज इन्क्रीज झाल्यानंतर काय होतं की लिगॅंड मेटल आयन कटायनकडे अप्रोच होतं. मेटल कटायनकडे डी ऑर्बिटल्स असतात आणि त्या मेटल कटायनच्या डी ऑर्बिटलची साईज ज्यावेळेस इन्क्रीज होईल त्यावेळेस लिगॅंड अप्रोच होतात मेटल कटायनकडे मोर क्लोजली, म्हणजे खूप क्लोजली किंवा लार्ज डी ऑर्बिटल्समध्ये खूप क्लोजली ते अप्रोच होत असतात मेटल कटायनकडे आणि क्लोजली अप्रोच झाल्यामुळे त्याची जी मॅग्नेटिक व्हॅल्यू आहे ती इन्क्रीज होत असते. ने देर इज लेस स्टेरिक हिंड्रन्स राऊंड द लार्ज मेटल कटायन. आणि मेटल कटायन्सचं ज्यावेळेस साईज इन्क्रीज होणार आहे त्यावेळेस त्याच्या स्टेरिक हिंड्रन्ससुद्धा कमी बघायला मिळतो आपल्याला. ह्या एक्झाम्पल्सवरून अजून क्लिअर होईल तुमचं. बघा आता कॉम्प्लेक्स हेक्सा अमायनो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, देन हेक्सा अमायनो रोडियम कॉम्प्लेक्स आणि हेक्सा अमायनो इरिडियम कॉम्प्लेक्स. कोबाल्ट, रोडियम अँड इरिडियम. सो द DN कन्फिग्युरेशन इज 3D6. आपण कन्फिग्युरेशन बघितलं कोबाल्टचं 3D 1s2 2s2 3 1s2 2s2 जर आपण गेलो तर याचं कॉन्फिग्युरेशन येतं 3D6, म्हणजे 18 पासून पुढे गेल्यावर 4s2 3D6. त्यानंतर लगेच रोडियमचं जर बघितलं आपण बघा D6 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 आहे. फक्त DN कन्फिग्युरेशन जे आहे 3D to 4D 4D to 5D, तर एकाच रोमधल्या आहे तिघंही कोबाल्ट, रोडियम आणि इरिडियम. 3D6, रोडियम इज 4D6 आणि इरिडियम इज 5D6. तर याला प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणतो आपण. तिघांची ऑक्सिडेशन स्टेट सेम आहे, तिघांमध्ये लिगॅंडसुद्धा सेम आहे, सगळ्यांमध्ये अमोनिया लिगॅंड आहे, सगळ्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट सेम आहे. सेंट्रल मेटल आयन इथे कोबाल्ट आहे, इथे रोडियम आहे आणि इथे इरिडियम आहे. तर ट्रान्झिशन सिरीज जी आहे किंवा आपण 3D सिरीज 3D to 4D 4D to 5D जे डी एलिमेंट्स आहेत त्यांना आपण ट्रान्झिशन एलिमेंटसुद्धा म्हणतो. तर ट्रान्झिशन सिरीज कुठली? कोबाल्टची फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज, दॅट इज 3D सिरीज. 4D सिरीज इज सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज and iridium is that means 5D is थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज. तर ज्यावेळेस अशी प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर चेंज होतो त्यावेळेस 30 to 50% जी आहे CFSE व्हॅल्यू ती इन्क्रीज होत असते. बघा फॉर कोबाल्ट 296, देन फॉर रोडियम 406 आणि फॉर इरिडियम 490. जर मॅक्झिमम ॲब्सॉर्प्शन व्हॅल्यू जर बघितली आपण ही सुद्धा आपली कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत आहे. 23,000, देन 34,000 अँड 51,000.
तर 30 to 40% इन्क्रीज होत बघितो आपण की 30 to 50% CPC व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीज होत होते प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर चेंज झाल्यावर. तर हे चारही जे आहे ते अतिशय इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स आहेत की जे मॅग्निट्यूड व्हॅल्यूवर अफेक्ट करत असतात. कुठले कुठले? सगळ्यात पहिला जो होता तो जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्समध्ये 1 मिनिटात रिवाइज करूया आपण की जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्समध्ये आपण बघितलं की आपल्याकडे 3 वेगवेगळ्या जॉमेट्रीज आहेत, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लेनर. तर स्क्वेअर प्लेनरची व्हॅल्यू ही जास्त असते, दॅट इज 4/3 डेल्टा ऑक्टा, देन डेल्टा ऑक्टा अँड लास्ट वन इज 4/9 डेल्टा ऑक्टा फॉर डेल्टा टेट्राहेड्रल. तर त्या सिरीजनुसार त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग व्हॅल्यू आहे ती डिक्रीज होत जाते किंवा त्याची स्टॅबिलिटी डिक्रीज होत जाते. त्यानंतर सेकंड फॅक्टर बघितलं आपण नेचर ऑफ द लिगँड्स. स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड्स आणि वीक फील्ड लिगँड्स. स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड्स असल्यावर त्याची मॅक्झिमम ॲब्सॉर्प्शन व्हॅल्यू आणि CPC व्हॅल्यू ही इन्क्रीज होत जाते वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगँडमध्ये. स्ट्रॉंग फील्ड जशी जशी लिगँड स्ट्रॉंग होत जाईल तशी तशी तिची CPC व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाते. देन थर्ड वन इज ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट जशी इन्क्रीज होईल तशी हायर ऑक्सिडेशन स्टेट, then higher the magnitude value of crystal field splitting. And last factor is principal quantum number, that is 3D to 4D, 4D to 5D. When the principal quantum number is increases, then the CPC value or the magnitude of crystal field splitting value also increases up to 30 to 50%. अतिशय सोपे आणि महत्त्वाचे चारही फॅक्टर्स आहेत. पाठ करायची गरज नाही, जर समजून घेतले तर लगेच समजतील आणि इझिली तुम्ही लिहू शकतात आणि व्यवस्थितपणे समजतील ही चारही फॅक्टर्स. सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे एक्झामसाठी, फॅक्टर्स अफेक्टिंग मॅग्निट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तर बघा अतिशय इंटरेस्टिंग आणि अतिशय सोपे आहेत. तर छोटासा पुढचा टॉपिक आहे तोही कवर करूया आपण, CFT अँड मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. क्रिस्टल फील्ड्स थेरी अँड द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीजबद्दल आपण बोललो की डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक. ज्यावेळेस एखाद्या कॉम्प्लेक्समध्ये किंवा त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काढल्यानंतर ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रॉनची फिलिंग करतो त्याच्यामध्ये जर अनपेअर इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतील तर आपण त्याला पॅरामॅग्नेटिक म्हणतो, आणि ज्यावेळेस अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स ॲबसेंट असतील म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन्स पेअर असतील त्याला आपण डायमॅग्नेटिक म्हणतो. बॅलन्स बॉन्ड थेरीमध्ये आपण हे शिकलो आहे, पॅरामॅग्नेटिक अँड डायमॅग्नेटिक. अनपेअर इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट, देन द कॉम्प्लेक्स इज पॅरामॅग्नेटिक, अँड अनपेअर इलेक्ट्रॉन इज ॲबसेंट, there is no unpaired electron present, then the complex is diamagnetic. So an important application of CFT is to the understand magnetic property of transition metal. तर CFT अंडरस्टँड करण्यासाठी त्याच्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रान्झिशन मेटल कॉम्प्लेक्सचा अतिशय इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन आहे. तर द मॅग्नेटिक मोमेंट अराइजेस ड्यू टू द स्पिन मोशन अँड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर मॅग्नेटिक मोमेंट कशामुळे होते की स्पिन मोशन आणि ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन्सच्या ऑर्बिटल मोशन आणि स्पिन मोशनमुळे जे मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ते होत असतं. देन फॉर ट्रान्झिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज. फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज म्हणजेच 3D सिरीज फ्रॉम स्कॅन्डियम टू झिंक, 3D1 to 3D10, that is this is first transition series. So for first transition series or the transition metal complexes of first transition series, we consider magnetic moment arises only due to the spin motion. आपण इथे बघितलं की मॅग्नेटिक मोमेंट अरायझेस ड्यू टू द स्पिन मोशन अँड ऑर्बिटल मोशन. स्पिन मोशन आणि ऑर्बिटल मोशनमुळे मॅग्नेटिक मोमेंट जे आहे इलेक्ट्रॉन्समध्ये ते होत असते. बट फॉर फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज वी आपण कन्सिडर करूया की मॅग्नेटिक मोमेंट्स अरायझेस ओनली ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is neglecting orbital motion of electrons. Hence the magnetic moment determined by the spin only formula. हा स्पिन ओनली फॉर्म्युला सुद्धा आपण एकदा लिहून घेतलाय. परत एकदा मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीचा इथे सब्जेक्ट आला म्हणून परत एकदा आपण हा स्पिन ओनली फॉर्म्युला जो आहे मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करायचा, तर तो परत एकदा अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. तर याच्यावरून आपण मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकतो. तो μs इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n into n plus 2. So mu s stands for magnetic moment and s stands for number of unpaired electrons. तर जेवढे कॉम्प्लेक्समध्ये अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स असतील ते nच्या जागेवर टाकायचे. नंबर ऑफ n स्टँड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स आणि अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 ह्या फॉर्म्युलामध्ये जर तुम्ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेवढे असतील तेवढे टाकले तर तुम्हाला त्या कॉम्प्लेक्सची मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे
ती इझिली आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दिस इज फॉर मॅग्नेटिक मोमेंट. त्यानंतर द सबस्टन्स हॅव्हिंग अन ऑर्बिटल विथ पेअर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायमॅग्नेटिक. आपल्याला माहिती की ज्या सबस्टन्समध्ये किंवा त्याच्या ऑर्बिटल्समध्ये पेअर इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात त्याला आपण डायमॅग्नेटिक म्हणतो. अँड द सबस्टन्स हॅव्हिंग अन ऑर्बिटल विथ वन ऑर मोर अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॅरामॅग्नेटिक. की ज्या ऑर्बिटल्समध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात त्याला आपण पॅरामॅग्नेटिक असं म्हणतो. सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स इन सबस्टन्स ग्रेटर द मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ सबस्टन्सेस. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होतील तेवढी त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे ती इन्क्रीज होत असते. तर त्याचा एक चार्ट दिला आहे तो आपण जस्ट 1 मिनिटात बघूया. दिस इज DN कॉन्फिगरेशन फ्रॉम D1 टू D10 स्कॅन्डियम टू झिंक. हे आपण आता हा चार्ट मी याच्यावर जास्त फोकस केला नाही की तुम्हाला माहिती इथे फक्त तुम्हाला मॅग्नेटिक मोमेंट बघायची आहे. तर हे आहे DN कॉन्फिगरेशन. देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वीक फील्ड दॅट इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तर हाय स्पिनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 टू D10 इथे दिलेलं आहे. तर D1 मध्ये आपल्याला माहिती आहे T2 मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असतो. एकच इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन किती झाले 1. देन जर तुम्ही त्या फॉर्म्युलामध्ये ही व्हॅल्यू टाकली 1 अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 दॅट इज nच्या जागेवर जर तुम्ही 1 टाकला तर तुमची मॅग्नेटिक मोमेंट व्हॅल्यू जी असणार आहे ती 1.73 येणार आहे. कॅल्क्युलेट करून बघा. देन फॉर D2 दिस इज फॉर ओनली वीक फील्ड दॅट इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. देन D2 having T2G having 2 unpaired electrons. So the number of unpaired electron is equal to 2. So the magnetic moment जर तुम्ही 2 जर टाकला त्या फॉर्म्युल्यामध्ये तर तुमची मॅग्नेटिक मोमेंट व्हॅल्यू येणार आहे 2.83. Then for D3 there are 3 unpaired electrons in T2G 1 1 1. Then number of unpaired electron is equal to 3. So the magnetic moment value is 3.83. Then for D4 all electrons आपल्याला माहिती आहे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्समध्ये आपण सगळे सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करत असतो. तर तो T2G टू EG. मग D4 मध्ये आपण 3 T2G मध्ये आणि वरचा जो पुढचा आहे तो EG मध्ये आपण ट्रान्सफर केलेला आहे. तर सगळे अनपेअर आहेत. तो 4 इज इक्वल टू मॅग्नेटिक मोमेंट 4/90. देन फॉर D5 1 2 3 4 5 ऑल 5 दॅट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G and 2 electrons in EG orbitals. So these 5 unpaired electrons having magnetic moment 5.92. Then for D6 लगेच D6 मध्ये काय होणार आहे सगळ्यांमध्ये एक इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर एक जो इलेक्ट्रॉन येणार आहे पुढचा तो सिंपली T2G मध्ये येणार आहे. आणि इथे पेअर्ड झाल्यामुळे मग आपला एक जो अनपेअर इलेक्ट्रॉन होणार आहे तो कमी होणार आहे. सो इन D6 1 2 3 4 2 in T2G and 2 in EG. So the number of unpaired electrons is equal to for number of unpaired electrons in D6 is 4. So the 4 for the 4 unpaired electrons the CFSE value is 4/90. Then for D7 मध्ये 5 अनपेअर्ड सुरुवातीला भरून घेतले. त्यानंतर मग उरलेले 2 आहे ते T2G मध्ये आले आणि आपले अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3. सो द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3. इथे माझ्याकडून मिस्टेक झालेली आहे. सो नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आल्यानंतर जी CFSE व्हॅल्यू येणार आहे ती 3.87. बघा इथे 3.87 बघा फक्त इथे तुम्हाला 1 to 5 CFSE व्हॅल्यू माहीत पाहिजे आणि तुम्हाला इकडची जर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन काढता आलं तर तुम्ही इझिली त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे ती काढू शकतात. तर हा डिफरन्स फॉर्म्युलामध्ये जर टाकून बघितला आणि जर मग सिम्पल ट्रिकच्या पद्धतीने जर लक्षात ठेवायचं असेल तर 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असल्यावर 1.73, 2 असल्यावर 2.83, 3 असल्यावर 3.87 हे महत्त्वाचे जे नंबर्स आहेत ते लक्षात ठेवायला पाहिजेत. आणि ज्यावेळेस 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन 4.90 अँड फॉर 5 5.92. तर अशाच पद्धतीने सेम D8 मध्ये 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहे. सो नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2. So in 2 unpaired electrons the CFSE value magnetic moment value is 2.83 and for 9 the unpaired electron is only 1 then the magnetic moment value is 1.73 and for last D10 there is no unpaired electrons then the magnetic moment value is 0. This is for weak field. Now about the strong field.
So distribution of electrons for strong field T2G and EG DN configuration from D1 to D10, then number of unpaired electrons and magnetic moment value. तर D1 to D3 सिम्पली T2G फिल करूया आपण 1.73, 2.83 आणि 3.87 अशा पद्धतीची CFSC व्हॅल्यू येईल. तर पुढचा प्रश्न फक्त D4चा. ज्यावेळेस स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस असतात त्यावेळेस EGमध्ये इलेक्ट्रॉन न जाता एकदा T2Gमध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल केल्यानंतर चौथा जो इलेक्ट्रॉन जो असणार आहे तो T2Gमध्ये पेअर होतो आणि T2Gमध्ये पेअर झाल्यामुळे आपली जी व्हॅल्यू आहे ती डिफरंट येणार आहे किंवा नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते डिफरंट येणार आहेत, म्हणजे फक्त दोनच येणार आहेत. त्याच्यामुळे नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 and the CFSC value is 2.83. सेम D5 साठी दोन पेअर झाले, एकच अनपेअर राहिला, सो 1.73. D6 साठी तिघही T2G मध्ये पेअर झाले, सो CFSC व्हॅल्यू फॉर D6 इन स्ट्रॉंग फील्ड द मॅग्नेटिक मोमेंट इज 0. देन फॉर D7 D6 पर्यंत आपण इलेक्ट्रॉन फिल केले, मग सातवा इलेक्ट्रॉन म्हणजे सिम्पली EGमध्ये जाईन. त्यानंतर D8 मध्ये दुसरा EGमध्ये जाईन, D9 मध्ये तिथेच पेअर होईल आणि D10 म्हटल्यावर सगळे पेअर इलेक्ट्रॉन्स येतील. तर अशा पद्धतीने त्याची CFSC व्हॅल्यू फॉर्म्युलामध्ये टाकून बघा. अशा पद्धतीने ट्रिकने समजत असेल अशा पद्धतीने करा, पण फॉर्म्युलामध्ये एकदा ट्राय करून बघा. तर अशा पद्धतीने हा आपला मॅग्नेटिक मोमेंटचा जो टॉपिक आहे तोही आपण इझिली कव्हर केला आहे. मॅग्नेटिक मोमेंटमध्ये एवढंच, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीमध्ये आपल्याला स्पिनवरून फॉर्म्युला माहीत पाहिजे, पॅरामॅग्नेटिक म्हणजे काय, डायमॅग्नेटिक म्हणजे काय, आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स काढून गेल्यानंतर आपल्याला त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे ती कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्सवरून. तर त्यासाठी हीच की 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असल्यावर 1.73, 2 असल्यावर 2.83. बघा किती डिफरन्स होत आहे, 73 to 83, देन 83 to 3.87, सो 3 to 4, 4.90 आणि 4 to 5, 5.93. तर इकडचे नंबर जर लक्षात ठेवले तर फॉर्म्युल्यामध्ये वेळेवर तुमचा वेळ वाचवण्यासाठी एक्झाममध्ये तुम्ही इझिली मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकतात. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टॉपिक, शॉर्ट बट इम्पॉर्टंट टॉपिक, दॅट इज मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो आपण थांबूया इथे. पुढचा जो टॉपिक आहे तर इथे आपण ऑक्टाहेड्रलबद्दल जवळपास संपवलेलं आहे. तर आता आपण जी CFSC व्हॅल्यू डेल्टा टेट्राहेड्रलसाठी आणि डेल्टा स्क्वेअर प्लॅनरसाठी कशा पद्धतीने त्याची CFSC व्हॅल्यू आपल्याला काढता येईल किंवा त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कशा पद्धतीने असते ते आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये डिस्कस करायचं आहे. पुढचे दोन टॉपिक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल अँड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस. तर ते महत्त्वाचे ते 4-5 लेक्चरमध्ये आपण संपूया आणि इथे मग ह्या 4-5 लेक्चर्समध्ये आपलं हे चॅप्टरसुद्धा कव्हर होईल. सो आपण थांबूया इथे. थँक्यू.